السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت قصہ 3 سنہری پریاں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ تھا مگر اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت غمگین رہتا، وہ اس غریب آدمی سے بھی حسد کرتا جو کسی بیٹے کا باپ ہوتا۔ وہ کہتا مال و دولت کس کام کی جب سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایک دن جب وہ شاہی دسترخوان سے طرح طرح کے لذیذ کھانے کھا چکا تو حقہ پیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وزیر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سیر کے لیے چلنے کو کہا، وہ اس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر باتیں کرتے کرتے محل سے بہت دور نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک بڑی سی وادی میں داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے اور خدا کی قدرت کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک ان کے پاؤں تلے زمین کانپنے لگی، ساتھ ہی سائرن کی سی آواز سنائی دی، پھر دھم کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ آواز کے ساتھ دھوئیں کا بادل سا اٹھا اور پھٹ گیا۔ اس میں سے ایک جادوگر برآمد ہوا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس جادوگر کی سفید داڑھی تھی اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لباس پہنے ہوئے تھا، صرف پاؤں میں زرد رنگ کی نوکدار جوتیاں تھیں۔ بادشاہ اور اس کا وزیر حیران رہ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ جادوگر ہولے ہولے چل کر ان کے پاس آیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ اور وزیر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ جادوگر نے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جادوگر کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنے چگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیب نکال کر بادشاہ کو دیتے ہوئے بولا، یہ سیب گھر لے جائیے، اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر آدھا خود کھائیے اور آدھا ملکہ کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد ایک بار پھر زمین لرزنے لگی، سائرن سا بجا، زور کا دھماکہ ہوا اور جادوگر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ اور وزیر محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے جادوگر کی بات پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ابھی سال بھی ختم نہ ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اس موقع پر جس طرح جشن منایا گیا اور خوشیاں کی گئیں، ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، تمام غریبوں محتاجوں کے گھر بھر دیے، سینکڑوں غلام آزاد کر دیے، دوستوں اور رشتہ داروں کی شاندار دعوتیں کی۔ 4 دن اور 4 راتیں کھیل تماشے ہوتے رہے۔ ننھا شہزادہ ناز و نعم میں پرورش پانے لگا۔ اس کے لیے ہر طرف محبت تھی، آرام تھا، عیش تھا۔ جب وہ 14 برس کا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بابا جان، میرے دل میں ایک تمنا ہے، بتائیے آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، ہم فوراً پوری کر دیں گے۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، ابا حضور، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا محل بنوایا جائے، اس میں 2 فوارے ہوں، ان میں سے ایک میں مکھن بھرا رہے اور دوسرے میں شہد۔ بادشاہ نے اسی وقت راج مزدور منگوائے اور حکم دیا کہ جلد سے جلد ایسا محل تیار کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سنگ مرمر کا سفید محل تیار ہو گیا۔ اس میں 2 فوارے بھی بنا دیے گئے، ان میں سے ایک سے مکھن نکلتا اور دوسرے سے شہد۔ شہزادہ پہروں ان فواروں کو دیکھتا رہتا۔ ایک روز شہزادہ فواروں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑھیا گھڑا لے کر محل میں آئی اور مکھن کے فوارے پر جھک کر گھڑا بھرنا چاہا۔ شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر بڑھیا کی طرف پھینکا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ گھڑے کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ بڑھیا خاموش رہی اور اداسی سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے روز وہی بڑھیا اسی طرح گھڑا لیے محل میں داخل ہوئی اور شہد والے فوارے سے گھڑا بھرنے کے لیے جھکی۔ شہزادے نے پھر ایک پتھر گھما کر بڑھیا کے گھڑے پر مارا۔ گھڑا ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بڑھیا نے ایک لفظ نہ کہا اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی واپس چلی گئی۔ تیسرے دن بڑھیا پھر آئی۔ شہزادے نے اس روز بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے کیا تھا، لیکن آج بڑھیا خاموش نہیں رہی۔ محل سے نکلتے اس نے شہزادے کو بد دعا دی، شہزادے، خدا کرے تجھے 3 سنہری پریاں کبھی چین نہ لینے دیں۔ بڑھیا کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے پیارے اور اکلوتے بیٹے نے چپ سادھ لی۔ وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا، بے دلی سے کھاتا پیتا، آخر سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دور دور سے بڑے بڑے طبیب اور سیانے بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ شہزادے کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ لاکھ سوچتے، سر مارتے،
लेकिन शहजादे के दुख का सबब ना मिला। एक रोज शहजादे ने बादशाह को बताया कि उसका इलाज सियानों और तबीबों के पास नहीं है। उस पर बादशाह ने बेताब होकर कहा, बेटे मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे क्या दुख है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तेरी वजह से बेहद रंजीदा हूँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। इस पर शहजादे का दिल भर आया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, प्यारे अब्बाजान, मेरा गम अजीबो गरीब है। मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना है। मैं उनको हासिल करूंगा वरना जान दे दूंगा। ये सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। उसे खौफ था कि उसका प्यारा बेटा परियों की तलाश में उससे जुदा हो जाएगा। उसने बेटे को समझाया कि तुम मेरी आंखों का नूर और कलेजे की ठंडक हो, मुझसे जुदा ना हो और परियों का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन शहजादा ना माना। उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी। चेहरा जर्द और आंखें मुरझा गईं। अब वो सारा दिन चुपचाप पलंग पर लेटा रहता। उसकी हालत देखकर बादशाह की अपनी हालत बिगड़ने लगी। आखिर सोच सोच कर उसने फैसला किया कि बेटे को घुल घुल कर मरने से बचाए और परियों की तलाश में जाने दे। हो सकता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादे को सफर पर रवाना होने की इजाजत दे दी। उसने जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें बांधी, कुछ हीरे जवाहरात साथ लिए और खुशी खुशी रवाना हो गया। वो कई दिन कई रातें सफर करता रहा। रास्ते में कई पहाड़ कई वादियां आईं। दिन भर सफर करता और शाम ढलते ही कहीं पड़ाव डाल देता। इसी तरह चलते चलते एक दिन एक कुशादा मैदान में जा निकला। इस मैदान में शहजादे का सामना एक देवनी से हुआ। ये देवनी बहुत बड़ी और बहुत खौफनाक थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर था तो दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर। जब वो सांस लेती तो जोर का झक्कड़ चलने लगता। शहजादे ने बड़े अदब से कहा, बड़ी भी सलाम अर्ज करता हूँ, कैसे मिजाज हैं? देवनी ने जवाब दिया, जीते रहो बेटे, अच्छी हूँ। उसकी आवाज़ से पहाड़ हिलने लगे। फिर उसने कहा, हैरत है कि तुम मेरे साथ इतनी तमीज़ से बात करते हो। तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो बात भी करनी नहीं आती। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहजादे ने सर्द आह भरकर कहा, बड़ी भी, मैं एक मुसीबत में उलझा हुआ हूँ। देवनी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बताओ तो सही, कौन सी ऐसी मुसीबत है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सर झुका लिया। फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी भी, मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में निकला हूँ। उनके बगैर मेरा जीना मुहाल है। उनके लिए मैंने महल छोड़ा, आराम छोड़ा, प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े। मैं बेहद दुखी हूँ। ओह, ये तो बहुत मुश्किल काम है, देवनी ने सर हिलाते हुए कहा। मैं परिस्तान के रास्ते पर पहरेदार रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानती वो सुनहरी परियां कहाँ हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो उस मुल्क में घूमते फिरते हैं, वो शायद कुछ बता सकें। आज रात तुम यहीं ठहरो, शाम को वो वापस आएंगे तो अपनी बिपता उनसे कहना। शहजादा देवनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया तो देवनी ने अपनी उंगली उठाई और शहजादे की पेशानी को छुआ। शहजादा उसी वक्त पानी का घड़ा बन गया। देवनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहजादा घड़े की शक्ल में देवनी के पास ही पड़ा हुआ था। देवनी का बड़ा बेटा आते ही बोला, आदम बू, यहाँ कहीं ज़रूर कोई आदमजात छुपा हुआ है। बाकी बेटे भी दहाड़ने लगे, आदम बू, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वो हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलानों और वादियों में खोज लगाया, मगर इंसान ना मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भर गया और तसल्ली से एक तरफ बैठ गए तो माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वो इंसान है तो क्या करोगे? बड़े बेटे ने जवाब दिया, अगर वो हमारा भाई है तो हम उसको प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 39 भाइयों ने भी एक आवाज होकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भाई ठीक कहता है, हम उसको प्यार करेंगे। पलक झपकते में उनके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। देवनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। देवनी के 40 बेटे उस छोटे से प्यारे भाई को पाकर बेहद खुश हुए। हर देव शहजादे की खातिर मदारत करना चाहता था। एक उठा और भेड़ पकड़ लाया, दूसरे ने आग जला दी, बाकियों ने भेड़ की खाल उतारी और बोटियां बनाकर उन्हें आग पर भूना। फिर खुशी खुशी शहजादे को भुना हुआ गोश्त खिलाया।
शहजादा पेट भर के खा चुका तो देवनी के 40 बेटे बाकी गोश्त को 2 लुकमों में चट कर गए और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह देवनी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि तुम्हारा छोटा भाई 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता है। बेटों ने अफसोस से सर हिलाते हुए जवाब दिया, माँ जी, हम भी नहीं जानते कि वो 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने भाई को खाला जान के पास ले जाएं, शायद वो कुछ बता सकें। देवनी ने कहा, अच्छा बेटा, इसको खाला के पास ले जाओ, उससे कहना कि इसकी हर मुमकिन मदद करे। माँ से इजाज़त लेकर 40 देव शहजादे को उन पहाड़ों पर ले गए जहाँ उनकी खाला रहती थी। उन्होंने खाला को शहजादे के दुख का किस्सा सुनाया और कहा कि किसी तरह इसे सुनहरी परियों तक पहुँचा दो। खाला ने मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, बेटा, मैं भी नहीं जानती कि 3 सुनहरी परियां कहाँ होती हैं। ये आज मेरे पास ठहरे, शाम को मेरे 60 बेटे आएंगे, वो शायद इसकी मदद कर सकें, लेकिन पहले मैं इस लड़के को कहीं छुपा दूं, वरना मेरे बेटे इसे हड़प कर जाएंगे। ये कहकर देवनी खाला ने शहजादे के माथे को उंगली से छुआ। शहजादा एकदम गिलास बन गया। देवनी के 40 बेटे मुतमईन होकर अपने घर चले गए। शाम को देवनी खाला के 60 बेटे घर लौटे तो चिल्लाने लगे, आदम बू, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। माँ जी, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। देवनी ने कहा, अहमको, तुम्हें भूख लगी है, खाना तैयार है, आराम से बैठो और खाओ। सारे देव दस्तरखान पर बैठ गए और मज़े मज़े से खाना खाने लगे। देवनी ने गिलास को उंगली से बजाया। उसी वक्त शहजादा अपनी असली शक्ल में आ गया। 60 बेटे खूबसूरत शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पास बिठाकर खाना खिलाने लगे। खा पी कर सैर हो गए तो बिस्तरों पर लेटकर सो गए। सुबह हुई तो देवनी ने अपने बेटों को बताया कि शहजादा सुनहरी परियों से मिलना चाहता है और उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अफसोस माँ जी, 60 देव इकट्ठे बोले, हम सुनहरी परियों के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ रहती हैं, लेकिन हम शहजादे को बड़ी खाला के पास ले जाते हैं। वो बड़ी अक्लमंद है, इसकी मदद ज़रूर करेंगी। देवनी ने कहा, तुमने ठीक कहा, इसको बड़ी खाला के पास ले जाओ। उनको बताना कि 61वां बेटा है, इसे भी अपना ही बेटा समझें और मेहरबानी से पेश आए। देवनी खाला के 60 बेटे शहजादे को साथ लेकर उस पहाड़ पर गए जहां उनकी बड़ी खाला रहती थी। बड़ी खाला ने बड़ी मोहब्बत से शहजादे का इस्तकबाल किया और उसकी दर्द भरी कहानी सुनी, लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। फिर भी उसने शहजादे को तसल्ली दी, बेटा, उम्मीद का दामन ना छोड़ो, आज की रात यहीं ठहरो, शाम को मेरे 90 बेटे वापस आएंगे, उनसे परियों का पता पूछूंगी, शायद वो जानते हो। ये कहकर देवनी ने अपने भांजों को रुखसत किया। वो सलाम करके चले गए। जब दिन की रोशनी अंधेरे में बदलने लगी तो देवनी ने शहजादे के माथे को उंगली से छुआ। शहजादा झाड़ू बन गया। थोड़ी देर बाद देवनी के 90 बेटे आ गए और आते ही आदम बू पुकारने लगे। माँ ने झटपट खाना तैयार किया और उन्हें खिलाया। जब वो खा पी चुके तो देवनी ने पूछा, अगर तुम्हें कोई छोटा सा भाई मिल जाए तो उसे भी खा जाओगे क्या? नहीं, हरगिज नहीं, कोई अपने भाई को भी खाता है। 90 के 90 भाई एक साथ चीखने लगे। माँ ने कहा, अच्छा, कसम खाओ कि तुम उसको कुछ नहीं कहोगे। सबने फौरन कसम खाई। माँ ने झाड़ू पर हाथ मारा तो शहजादा फौरन झाड़ू से इंसान बन गया। देवों को माँ से किया हुआ वादा याद था। उन्होंने शहजादे को अपने पास बैठा लिया ताकि वो भी खाना खा ले। वो प्यार से शहजादे का हाल पूछ रहे थे। शहजादे ने लंबी सांस भरकर जवाब दिया, मैं बीमार नहीं मगर खुश भी नहीं। मेरी मुसीबत ये है कि मैं 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता हूँ। देवनी ने कहा, लो, अपने भाई की मदद करो। तुम में से कौन बताएगा कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं? अम्मी जान, मैं जानता हूँ। 90 भाइयों में से सबसे छोटे ने खड़े होते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे देवनी का सबसे छोटा बेटा और शहजादा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो 2 घंटे तक चलते रहे। फिर देव ने शहजादे से कहा, भाई, हम बहुत जल्द एक बाग में पहुंच जाएंगे। बाग में एक फव्वारा चल रहा होगा, उस फव्वारे ही में 3 सुनहरी परियां रहती हैं। फव्वारे पर जाकर मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहूँगा। आंखें बंद कर देना, फिर मैं कहूँगा आंखें खोल दो, फिर खोल देना। जो ही तुम आंखें खोलोगे तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। चलते चलते रास्ता बहुत चौड़ा हो गया और फिर वो एक बहुत बड़े बाग में जाकर खत्म हुआ। बाग के ऐन दरमियान में फव्वारा चल रहा था।
चांदी जैसे पानी की बूंदें उड़ उड़कर तालाब में गिर रही थीं। यहाँ शहजादा और देव दोनों चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद देव ने कहा, आंखें बंद कर लो। शहजादे ने फौरन आंखें बंद कर ली और यूं ही कुछ देर खड़ा रहा। फिर देव ने आवाज़ दी, आंखें खोल दो। शहजादे ने आंखें खोल ली। तालाब के पानी में 3 संतरे डुबकियां लगा लगा कर नहा रहे थे। उसने फौरन पानी में हाथ डाला और तीनों संतरे निकालकर अपनी जेब में रख लिए। देव बोला, शाबाश, अब सब काम ठीक हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब भी तुम इन संतरों को छीलने लगो तो ख्याल रखना कि तुम्हारे आसपास पानी ज़रूर हो। शहजादे ने देव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसकी हिदायत के मुताबिक काम करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर जुदा हो गए। देव जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। शहजादा बाग में से होता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। वहाँ एक सड़क थी, वो उस पर हो लिया। ये सड़क एक पहाड़ी पर से गुजरती थी। पहाड़ी को पार किया तो एक रेगिस्तान आ गया। शहजादा तपती हुई रेत पर 1 घंटे से ज्यादा चलता रहा। प्यास लगी तो उसे 3 संतरों का ख्याल आया। ऐसे गर्म खुश्क रेगिस्तान में रस भरे संतरों से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। उसने जेब से चाकू निकाला और एक संतरे को काटकर 2 हिस्से करना चाहे। जो ही संतरा कटा, एक खूबसूरत परी कूदकर बाहर आ गई। ये सुनहरी परी इतनी हसीन थी कि शहजादे की आंखें चुंधिया गईं। वो शहजादे के सामने तपती हुई रेत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा और शहजादे के सामने हाथ फैला दिया, पानी, मुझे पानी चाहिए। लेकिन शहजादा तो रेगिस्तान में खड़ा था, वहाँ पानी कहाँ। अब शहजादे को देव की बात याद आई। देव ने इसीलिए कहा था कि जब तक पानी पास ना हो संतरा मत छीलना। शहजादा बहुत पछताया। बेचारी परी उसकी तरफ उदास नजरों से देख रही थी। वो सख्त प्यासी थी। देखते ही देखते वो गायब हो गई। शहजादा बेबसी से हाथ मलने और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। परी जा चुकी थी। शहजादा उदास होकर फिर चलने लगा। उस बेअंदाजा लंबे चौड़े रेगिस्तान में कहीं नखलिस्तान का नामो निशान ना था। शहजादे को सख्त प्यास लग रही थी। जब जान लबों पर आ गई तो उसको दूसरे संतरे का ख्याल आया। उसने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, एक संतरा तो फिर भी बच जाएगा और ये भी तो मुमकिन है कि दूसरे संतरे से परी ना निकले। अजीब वाकयात बार बार तो पेश नहीं आते। ये सोचते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जो ही संतरा कटा, उसमें से एक नन्ही सी परी उछलकर बाहर आई। ये परी पहली परी से भी ज्यादा हसीन थी। शहजादा चौंक कर एक कदम पीछे हट गया और टुकुर टुकुर परी को देखने लगा। परी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, पानी, मुझे पानी पिलाओ। शहजादा बेबस था। वो खुद प्यासा मर रहा था। पानी होता तो उस परी को पहले देता, लेकिन हाय बदनसीबी, परी गायब हो गई। शहजादे ने अपना सफर जारी रखा और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि चाहे वो प्यासा मर जाए, आखिरी संतरे को उस वक्त तक नहीं छीलेगा जब तक आसपास पानी ना हो। रेगिस्तान में भटकते भटकते दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। अचानक उसे चश्मा बहने की आवाज़ सुनाई दी। वो गिरता पड़ता चश्मे तक पहुंचा। चुल्लू भर भर कर ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्रिया अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आखिरी संतरा काटा। जो ही संतरे के 2 हिस्से हुए, उसमें से एक नाजुक सी परी उछलकर बाहर आई। ये परी पहली दोनों परियों से ज्यादा नाजुक और हसीन थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर शहजादे से पानी मांगा, पानी, मुझे पानी चाहिए। शहजादा उसे चश्मे पर ले गया। उसने खूब सैर होकर पानी पिया और फिर शहजादे के पास खड़ी हो गई। शहजादे ने फैसला किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में बेइज्जती होगी। ये सोचकर उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कि उसने परी को चश्मे के पास एक दरख्त की शाख पर बिठा दिया और ताकीद की कि यहाँ से हरगिज मत हिलना। परी दरख्त पर बैठी इंतजार करती रही। काफी देर हो गई कि शहजादा लौट कर ना आया। इतने में परी को किसी की आवाज सुनाई दी। ये शहजादा नहीं था, बल्कि कोई नौकरानी थी जो अपनी मालकिन के लिए चश्मे से पानी लेने आई थी। नौकरानी के हाथ में घड़ा था। जब वो घड़ा भरने के लिए झुकी तो उसे पानी में परी का अक्स नजर आया। नौकरानी ने समझा ये मेरा ही अक्स है। वो इतराकर बोली, वाह, मैं तो अपनी मालकिन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, उसे मेरी खिदमत करनी चाहिए, ना कि मुझे उसकी।
یہ کہہ کر اس نے گھڑا زمین پر دے مارا اور اپنی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن نے اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو سوال کیا، پانی کہاں ہے؟ گھڑا ٹوٹ گیا، نوکرانی نے زور سے جواب دیا۔ میں تم سے زیادہ حسین ہوں، تمہاری نوکرانی کیوں بنوں؟ تم خود پانی لے کر آؤ۔ کیا کہنے ہیں تیرے؟ مالکن چلائی۔ یہ کھچڑی آج یکا یک حسین کیسے بن گئی؟ یہ کہہ کر اس نے نوکرانی کے سامنے آئینہ کر دیا۔ نوکرانی نے آئینے میں شکل دیکھی تو بے حد شرمندہ ہوئی۔ اس نے دوسرا گھڑا اٹھایا اور چشمے سے پانی لینے چلی گئی۔ چشمے پر وہی واقعہ پیش آیا۔ وہ گھڑا بھرنے جھکی تو پانی میں پری کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں حسین ہوں، میں یقیناً اپنی مالکن سے زیادہ حسین ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا گھڑا بھی توڑ دیا اور مالکن کے پاس چلی گئی۔ مالکن نے پوچھا، پانی کہاں ہے اور دوسرے گھڑے کا کیا ہوا؟ نوکرانی نے رعب سے کہا، تمہیں میرا پانی بھرنا چاہیے، میں تم سے زیادہ حسین ہوں، میں تمہاری خدمت کیوں کروں؟ واہ، میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئی ہو، ایک بار آئینہ پھر سے دیکھو، مالکن نے کہا۔ آئینہ دیکھ کر نوکرانی پھر شرمندہ ہوئی اور تیسری بار پانی بھرنے چشمے پر چلی گئی۔ اس دفعہ بھی اسے پانی میں وہی حسین چہرہ دکھائی دیا۔ اب وہ تیسرا گھڑا توڑنے ہی والی تھی کہ درخت پر بیٹھی سنہری پری نے کہا، نا اب گھڑا مت توڑنا، پانی میں تمہیں میرا چہرہ نظر آتا ہے، دوبارہ جھانک کر دیکھو۔ لیکن نوکرانی نے پانی میں دیکھنے کے بجائے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ خوبصورت پری پر پڑی۔ وہ جلدی سے درخت پر چڑھ گئی۔ اس کے دل میں کھوٹ تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، ننھی پری، تم تھکی ہوئی لگتی ہو، آؤ میرے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یہ کہا اور سنہری پری کا خوبصورت سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب پری باتیں کرتی ہوئی اس کی گود میں سو گئی تو نوکرانی نے اپنی جیب میں سے سوئی نکالی اور پری کے ماتھے میں چبھو دی۔ سوئی چبھتے ہی ننھی پری ایک چھوٹا سا پرندہ بن گئی اور اڑ کر دور چلی گئی۔ نوکرانی درخت پر بیٹھی رہی۔ جب شہزادہ گاڑی لے کر واپس آیا تو نوکرانی سنہری پری کی جگہ بیٹھی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ نوکرانی نے غصے سے کہا، ہاں اب تو تم یہی کہو گے، مجھے تنے تنہا درخت پر چھوڑ گئے، دن بھر غائب رہے، اب پوچھتے ہو کیا ہوا؟ دھوپ بہت تیز تھی اور کیڑے مکوڑوں نے کاٹ کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں سکیڑے بیٹھی رہی، یہ ہوا میرے ساتھ۔ شہزادہ بے حد شرمندہ ہوا۔ اس نے نوکرانی سے معافی مانگی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے باپ کے محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے اور اس کی دلہن کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئی تھیں۔ ہر شخص خوش تھا کہ ان کا محبوب شہزادہ پری کو لے ہی آیا، لیکن جب انہوں نے نوکرانی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی۔ جیسا سنا تھا ویسی وہ ہرگز نہ تھی۔ بادشاہ نے بیٹے سے کہا، یہ شاید عقل مند ہو لیکن خوبصورت ہرگز نہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، یہ عقل مند بھی ہے اور حسین بھی۔ قصور میرا ہے، میں نے اسے تنہا چھوڑ کر غلطی کی۔ تیز دھوپ نے اس کا رنگ کالا کر دیا ہے، آرام کرنے دیجیے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ کے محل کے گرد خوبصورت باغ تھا۔ ایک دن باغ کا مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ ایک سنہری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ مالی نے خوش ہو کر کہا، ننھی چڑیا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہری چڑیا نے جواب دیا، بڑے میاں، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ مالی نے کہا، ننھی چڑیا، میں اچھی طرح تو نہیں جانتا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہوگا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دے رہا ہوگا۔ پرندے نے پھر پوچھا، اچھے مالی، مجھے یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس وقت شہزادے کی دلہن کیا کر رہی ہوگی؟ میرا خیال ہے اس وقت وہ شہزادے کے پاس بیٹھی ہوگی، مالی نے چڑیا کو بتایا۔ یہ سن کر چڑیا گانے لگی۔ وہ سمجھی اس نے جیت لیا، پر ہے اس کی بھول، اور سدا باہر نہیں ہوتے یہ مسکانوں کے پھول۔ ننھی چڑیا نے گاتے ہوئے باغ کے 2-3 چکر لگائے، پھر وہ گلاب کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر گانے لگی، یہ پھول جہاں میں بیٹھی ہوں یہ بھی تو مرجھا جائیں گے۔ یہ گا کر ننھی چڑیا اڑتی ہوئی باغ سے نکل گئی۔ دوسرے دن وہ پھر باغ میں آئی اور مالی سے شہزادے اور دلہن کے بارے میں پوچھا۔ تیسرے دن پھر آئی، ہر بار مالی وہی جواب دیتا اور ہر بار سنہری چڑیا وہی گانا گا کر مالی کو سناتی۔ بیچارہ مالی ننھی چڑیا کی باتوں پر حیران تھا اور اپنے پھولوں کی وجہ سے پریشان۔ بادشاہ مالی کے لگائے ہوئے گلاب کے پودوں کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ باغ میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گلاب کے ان پودوں پر پڑی
जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने उसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो, इन तीनों पौधों के फूल मुरझा चुके हैं, इसकी क्या वजह है? माली ने जवाब दिया, सरकार, ये एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। ये कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में पूरी तफसील सुना दी और ये भी बताया कि चिड़िया दर्द भरा गाना गाती है और जिस गुलाब की टहनी पर बैठती है वो सूख जाता है। शहजादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। माली ने शहजादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगा दिया। अगले रोज सुनहरी चिड़िया फिर आई। जो ही वो टहनी पर बैठी, फंदा बंद हो गया और चिड़िया उसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शहजादे की दुल्हन ने जब उस नन्ही चिड़िया को देखा तो उसे शक हुआ कि हो न हो ये वही सुनहरी परी है जिसके उसने सुई चुभोई थी। उसको फिक्र हुई कि उसका भेद खुल जाएगा। वो उस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गौर करने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वो झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी और कहेगी कि उसकी तकलीफ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए उसे तबीबों को रिश्वत भी देना होगी ताकि वो वही इलाज बताएं जो वो चाहती है। खूब सोच समझकर उसने महल के तबीबों के लिए कीमती तोहफे तैयार किए और उनसे कहा कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। सब इंतजाम मुकम्मल करके मक्कार नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहजादे को आता देख आंखें बंद करके करहाने लगी। शहजादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबराकर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ है? हाय हाय, तबीबों को बुलाओ। नौकरानी ने करहाते हुए कहा, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तबीबों को फौरन बुलाया गया। उन्होंने शहजादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने शहजादे को बताया कि दुल्हन को एक खास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो उसका रोग दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे बड़े तबीब ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही बाग में उड़ते हुए देखा है। मेरा ख्याल है वो परिंदा तो मेरे पिंजरे में है। ये कहकर शहजादे ने एक गुलाम को पिंजरा लाने के लिए कहा। गुलाम पिंजरा लेकर आया तो सुनहरी चिड़िया को देखकर नौकरानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, यही वो परिंदा है। बड़े तबीब ने जल्दी से कहा, इस परिंदे का गोश्त खाने से शहजादी का रोग दूर हो जाएगा। ये कहकर तबीब कमरे से बाहर निकल गए। शहजादे ने गुलाम से कहा कि सुनहरी चिड़िया को ज़िबह करके इसकी कलेजी भून लाओ। जब गुलाम चिड़िया की कलेजी भून कर लाया तो शहजादे ने अपने हाथों से दुल्हन को खिलाई। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई जैसे उसे कोई दुख दर्द ना था। जब चिड़िया को ज़िबह करके उसके पर नोचे जा रहे थे तो एक पर उड़कर दूर जा गिरा। उस पर किसी की नज़र ना पड़ी। बाकी परों को समेटकर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। जिंदगी फिर पहले की तरह गुजरने लगी। शहजादे को अब भी उम्मीद थी कि उसकी दुल्हन की मोहिनी सूरत वापस आ जाएगी और वो पहले की सी हसीन परी बन जाएगी। लेकिन दुल्हन का चेहरा मोहरा तो क्या हसीन होता, आदतें भी खराब होती गईं। वो बेहद मगरूर और नकचड़ी होती जा रही थी। एक दिन एक बुढ़िया को जो महल में काम धंधा करने आती थी, सुनहरी चिड़िया का गिरा हुआ पर मिल गया। ये बेहद खूबसूरत था। बुढ़िया ने उसे अपने गिरेबान में अड़स लिया और घर ले गई। घर ले जाकर उसने पर को दीवार में गाड़ दिया ताकि वो चलती फिरती उस नाजुक और खूबसूरत पर को देखती रहे। एक दिन बुढ़िया महल में काम करने गई हुई थी कि हवा के झोंके से ये पर दीवार से गिर गया और गिरते ही उस खूबसूरत परी में बदल गया जिसको शहजादा दरख्त पर इंतजार करता छोड़ आया था। परी चुपके से उठी और कमरे में बिखरी हुई चीजों को ठीक करने लगी। फिर उसने खाना पकाया। खाना तैयार हो गया तो उसे दस्तरखान पर लगाकर दोबारा पर बन गई और दीवार के सुराख में जा बैठी। शाम को बुढ़िया थकी हारी घर लौटी तो सीधी चूल्हे के पास गई। वो खाना तैयार करना चाहती थी। देगची का ढकना उठाया तो खाना तैयार पड़ा था। दस्तरखान बिछा हुआ था। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, हर चीज करीने से रखी हुई थी। कमरा भी साफ सुथरा था। बुढ़िया बड़ी हैरान हुई, ये काम किसने किया है? वो सोचने लगी। दूसरे रोज बुढ़िया की हैरत में और इजाफा हुआ। महल से वापसी पर उसने देखा कि कल की तरह फिर हर शय ठिकाने पर रखी हुई है। खाना तैयार पड़ा है लेकिन घर में कोई नहीं है। बुढ़िया ने बड़बड़ाते हुए कहा,
میں اس معاملے کی تہ تک پہنچوں گی۔ اگلی صبح وہ روز کی طرح تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن محل کو جانے کے بجائے وہ باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک اسے اندر سے مدھم مدھم آوازیں آتی سنائی دی۔ اس نے کان دروازے پر رکھ دیا۔ ہاں سچ مچ کوئی کمرے میں چل پھر رہا تھا۔ بڑھیا نے ایک آنکھ دروازے کی دراز پر رکھ دی اور دوسری آنکھ میچ کر اندر دیکھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ بڑھیا دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی اور لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ لڑکی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن بڑھیا نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی کو نوکرانی کا ظلم یاد آ گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بڑھیا نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور سر چوم کر دوبارہ پوچھا۔ اب لڑکی نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ جب بڑھیا کو مکار نوکرانی کی چالاکیوں کا پتہ چلا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہزادے کے سامنے یہ راز فاش کر دے گی تاکہ اس کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے۔ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیا، نہ رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا اسی وقت محل میں گئی اور شہزادے سے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ شہزادے نے بڑھیا کی درخواست کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بڑھیا شہزادے کو لے کر گھر پہنچی تو رات کا کھانا تیار تھا۔ دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد کافی پی جانی تھی۔ اب کافی کے پیالے کون لے کر آئے اور پیالوں میں کافی کون بنائے؟ سنہری پری کے سوائے کام کون کر سکتا تھا؟ جب شہزادے نے سنہری پری کو دیکھا تو لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے یا وہ خلا میں اڑتا ہوا زمین پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، شہزادے صاحب، یہی آپ کی اصلی بیوی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے کی حیرت خوشی میں بدل کر رہ گئی تھی۔ بڑھیا نے شہزادے کو نوکرانی کی چالاکی کی داستان حرف بہ حرف سنا دی۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے وہ خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت پری کو لے کر محل میں گیا اور ماں باپ کو ساری کہانی سنائی۔ محل میں شاندار جشن منایا گیا جو 3 دن اور 3 راتیں جاری رہا۔ مکار نوکرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ وہ زندہ رہ کر اپنی مکاریوں سے اوروں کو پریشان نہ کرے۔ شہزادہ اپنی سنہری پری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔